नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्तिर भाग्य एवं भविष्यत राशिफल उपर निर्भर करे बोली अनेक विश्वास करती एवं मकर पर क्यों राशि को भाग्यफल कौन देव एवं ग्रह चलन किपर रही संपर्क में आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होती गंजाम जिलार विशिष्ट पंडित श्रीजुक्त लडुकिशोर पंडा तांको सहित आलोचना करवा। आपन को आज्ञा के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनइबी। आम जदि प्रत्येक व्यक्तिर राशि क्षेत्र आम विचार करवा आमर जो मेष राशि ठारू मीन राशि द्वादश राशि अच्छा बर्तमान मेष राशि आलोचना करवा। मेष राशि बर्तमान द्वितीय बृहस्पति चलती भल चलती एकाश शनि चलती भल चलती आ 3 मास पर मेष राशि प्रत्येक व्यक्तिर 3/2 कृत्तिका मेष बीजा मेष अश्विनी मेष राशि मानक शारीरिक असुस्थता रहिबो खर्च रहिबो आत्म विरोध रहिबो अशांति रहिबो। मात्र शनिकर एकाश स्थान बल थिवा जोगुरु प्राय 30% भल रहिबो 70% खराब रे मेष राशि गति करिवो। जो मानकर वृष राशि 3/2 4/2 5/2 अर्थात कृत्तिका वृष आ रोहिणी वृष मृगशिरा वृष राशि मानकर वर्तमान भल नहीं स्थानांतर मनांतर चलती कौन सी जगह कथा रोनी कौन सी काम होनी आत्मीय लोक विरोध करुँच केवल शनि राहुंकर बल थिया जोगुरु पदा क्षेत्र में बहुत उन्नति चलती किंतु निज परिवार क्षेत्र सांगसाथी क्षेत्र बंधुबांधव क्षेत्र गाँ क्षेत्र से वृष राशि भल नुह। आउ 3 मास पर वृष राशि द्वितीय बृहस्पति आसवे प्राय 75-80% भल रखियो। सबु क्षेत्र में वृष राशि अग्रणी हम 25 मसीहा मे ठारू 26 मसीहा मे पर्यंत। जदि आम मिथुन राशि विचार करवा मिथुन राशि 3 प्रकार अच्छी 5/3 अर्थात मृगशिरा मिथुन आर्द्रा मिथुन पुनर्वसु मिथुन। मिथुन राशि द्वादश बृहस्पति चलती देह खराब चलती खर्चांत चलती आत्म विरोध चलती आउ केवल राहुटी 10 मथियारू निज मन को निजे कंट्रोल कर द्वादश शनि थिया जोगुरु नीटिकेसिनिया तुच्छा गंडोलिया कथा को उपजुची। ए 3 मास पर मिथुन राशि जन्म बृहस्पति रही अर्थात 25 मसीहा मे ठारू स्थानांतर मनांतर कौन सी कार्य सफलता हेनी कौटी कथा रही आत्मीय लोक मैंने विरोध करेंगे खर्चांत जोर चलो केवल निजे राहुटी भल थियारू निजे निजे कंट्रोल करेंगे शनिकर भी सेते भल ना तेणुक जाग्रत चलिया हम। तापर आम चाहिए कर्कट राशि की कर्कट राशि मध्य 3 प्रकार रोचे गोटे हूँ पुनर्वसु कर्कट पुष्या कर्कट अश्लेषा कर्कट। बर्तमान कर्कट राशि यदि आम विचार करिया भल चली जेहेतु एकाश बृहस्पति निज को मन को निजे कंट्रोल कर निज कथा निज भावना पूर्ण हो। मात्र शनि अष्टम थिया जोगुरु प्राय 75% नीटिकेसिनिया गंडोलिया झमेला कथा आसी मनर अस्थिरता अशांति कराऊँच किंतु बृहस्पतिर प्रभाव भल थिया जोगुरु प्राय 50% भल अच्छी किसी जना पड़ुनी। आगू कर्कट राशि द्वादश बृहस्पति हो देह खराब हम कर्कट राशि की द्वादश बृहस्पति देह खराब हम मन खराब हम कौन सी कथा पूर्ण हेनी आत्मीय शत्रुता बढ़ो। तेणुक 25 मसीहा मे ठारू 26 मसीहा मे पर्यंत कर्कट राशि प्राय 75% खराब रही। आउ गोटे कर्कट राशि पर सिंह राशि की यदि आम विचार करवा सिंह राशि मध्य 3 प्रकार गोटे हूँ मघा सिंह पूर्व फाल्गुनी सिंह उत्तर फाल्गुनी सिंह। सिंह राशि बेसी असुविधार गति कर प्राय 100% अष्टम राहु सप्तम शनि आउ 10म बृहस्पति मारात्मक जोग चलती सबु क्षेत्र में शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिपार्श्विक सबरे खराब चलती। 3 मास पर सिंह राशि एकाश बृहस्पति आसूची प्राय 50% भल रखियो किंतु शनि राहु खराब थिया जोगुरु किसी नीटिकेसिनिया कथा एक्सीडेंट ऑपरेशन भी कथा आसो किंतु जना पड़ोनी 50% मेकअप कर नहीं शांति दब। तापर आम कन्या राशि देखा कन्या राशि मध्य 3 प्रकार गोटे उत्तर फाल्गुनी कन्या गोटे हस्ता कन्या
ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା। କନ୍ୟା ରାଶିର ଏବେ ବେଶୀ ଭଲ ଚାଲିଛି। ନବମ ବୃହସ୍ପତି ବେଶୀ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଭଲ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 75% ଭଲ ଚାଲିଛି। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସବୁରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ 25 ମସିହା ମେ ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବ ଯେହେତୁ ମାରାତ୍ମକ ଯୋଗ ଆଉ ଆତ୍ମ ବିରୋଧ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ଆଉ ସବୁରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟ 75% ଖରାପ ହେବ। ଯଦି ତାପରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପରେ ତୁଳ ରାଶି ଆସୁଛି। ତୁଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରା ତୁଳ ଆଉ ସ୍ୱାତି ତୁଳ ବିଶାଖା ତୁଳ। ତୁଳ ରାଶିର ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଯିବା ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ବେଶୀ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ଦେହ ଖରାପ ମନ ଖରାପ ଆତ୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଆସୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି। ମନର ଆଦୌ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରବଳ ଭଲ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା 20% ଭଲ 80% ଖରାପ। ଟିକେ 3 ମାସ ଜାଗ୍ରତରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁଳ ରାଶି 25 ମସିହା ମେ ପରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭଲ ଆସୁଛି। ନବମ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ମନ ଭଲ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ସବୁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଆଉ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। ତୁଳ ରାଶି ପରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବିଛା ରାଶି ଆସୁଛି। ଯଦି ବିଛା ରାଶି କି ଆମେ ଭାବନା ନେବା 3 ପ୍ରକାର ବିଛା ରାଶି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶାଖା ବିଛା ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା। ଏ 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ବିଶେଷ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଶନିଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବି ସେତେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 75% ଭଲ ଅଛି। ସରଳ ଲୋକ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ କୋଟ କଳ୍ପନା ଛନ୍ଦମାୟା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଛା ରାଶି 3 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମସିହା ମେ ଠାରୁ ବିଛା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛି। ଦେହ ଖରାପ ମନ ଖରାପ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆତ୍ମୀୟ ବିରୋଧ ଏସବୁ ଆସୁଛି। 25 ମେ ଠାରୁ 26 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛା ରାଶି ବହୁତ ସତର୍କରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବନି। ବଡ଼ କଥା ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବନି। ଆଗୁଆ ଯିବାକୁ ହେବନି। ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବିଛା ରାଶି ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି ଆସୁଛି। ଧନୁରାଶି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ମୂଳା ଧନୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ 3 ନକ୍ଷତ୍ର। ଧନୁରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଦେହ ଖରାପ ମନ ଖରାପ ଆତ୍ମୀୟ ବିରୋଧ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ କଥା ରହୁନି। ଆଉ ଶନିଟି ଭଲ ଥିବାରୁ ଶନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 70% ଖରାପ 30% ଭଲ। ଆଉ 3 ମାସ 25 ମସିହା ମେ ଠାରୁ ଧନୁରାଶିକି ବିଶେଷ ଭଲ ଆସିବ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ। ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଧନୁରାଶି ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ଏ 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ବେଶୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ମଧ୍ୟମ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 80% ମକର ରାଶିର ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗତ 10 ମାସ ହେଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପରେ ମକର ରାଶି ଷଷ୍ଠକୁ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ବିରୋଧ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସେତେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଭଲ ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଆଉ ମକର ରାଶି ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାରି ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରାୟ 50% ଭଲ ରହିବ। ମକର ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କି କୁମ୍ଭ ରାଶି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏ 3 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅପରେସନ କ୍ରେକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଏମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ଭୋଗି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଅକ୍ଷର ବାଲା
କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ 25 ମସିହା ମେ ମାସ ଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଶେଷ ଭଲ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି, ଦେହ ସୁସ୍ଥ, ମନ ସୁସ୍ଥ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ହେବ। ପ୍ରାୟ 60% କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ ରାଶି, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ରାଶି, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି। ଏ 3ଟା ରାଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ଷତ୍ରର ମୀନ ରାଶିର ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ରାହୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଗତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମୀନ ରାଶିର ଜନ୍ମ ରାହୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି 75% ନୀତିକିସିନିଆ ଚୁଚ୍ଛା କଥାରେ ମନର ଘାବରା। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁରୁ ମିଛ ଅପବାଦ କଳହ 100% ଖରାପ। ମାତ୍ର 3 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ହେବନି, ଦେହ ଖରାପ, ମନ ଖରାପ ରହିବ। ଆହୁରି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶିର ଖରାପ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ସିଧାସଳଖ ଆକାଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକି ଗ୍ରହମାନେ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଜାତକ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଚରଟା ପାଞ୍ଜିମତଟା ବିଶେଷ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଖରାପଟା ଖରାପ ଫଳ ଦିଏ, ଭଲଟା ଭଲ ଫଳ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଏ ବିଷୟ କହିବାର ବୁଝି ନିଜେ ସତର୍କ ହେବା କଥା। ମାତ୍ର ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଭୟ କଥା ଆସିଲା କେବେ ଭୟ କରିବାକୁ ହେବନି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବାକୁ ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଖରାପ ଆସିଲେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କାର ପାଖକୁ ଆଉ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଥାଉ ବା ଖରାପ ଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଦୈବ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଭଲ ଥାଉ ବା ଅସାର ଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଗ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଅଭିଷେକ କଲେ ବି ଖାଉଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେମିତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଧୋଇ ସ୍ନାନ ପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କଦାପି ଗ୍ରହ ବାଧା ହେବନି, ସେମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। ଆଉ ଏକ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ସେ ନିଜେ ହନୁମାନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିବ ହିଁ ହନୁମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ 40ଟି ପଦ ରହିଛି, ଦୋହା ରହିଛି, ସେ 40ଟା ପଦ 40 ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ କରି 40 ଉନ୍ନତି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ନା ସେଇ ରୋଗ ହରଇ ସବୁ ପୀରା, ଜପତ ନିରନ୍ତର ହନୁମତ ବୀରା, ଏଇଟା ବୋଲି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ 50% ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେମିତି ଧନ ଆସିଲାନି, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିକେ ଦାତା, ଅସବର ଦିନ ଜାନକୀ ମାତା, ଏହା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣର ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ଧନର ଅଭାବ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ହେବନି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୋଲିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନ ଆବେ, ଯୋ ମହାବୀର ନାମ ଶୁଣାବେ। ଏଇଟା ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ, 5 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ ରହିବନି। ଏ ପ୍ରକାର ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶାରେ 40ଟା ଦୋହାରେ 40 ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, 40 ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୈବୀ ଚିନ୍ତା ନେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ନେବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେହର ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ରୋଗ ଦୂର ହେବ, ଶତ୍ରୁ ଦୂର ହେବ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆପଣ ଅଗ୍ରଗଣୀ ହେବେ।